محبوب سجاتی ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتی ہے۔ سب مل کر پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وصلی علی محمد۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ کر کے صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ کر کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ واد صبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے مانا کہ جنتیں بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنتیں بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینے نہ جائیں کہیں، چھوڑ کر ہم مدینے نہ جائیں کہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم تقبل الله منا ومنكم عيد مبارك. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفاءنا وشفاء صدورنا وروحنا وقلبنا وقدوتنا وقرتنا وقرة أعيننا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحابه وأهل بيته وأولياء أهل سنته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم سيدنا وعلى آله سيدنا اللهم صل على مولانا محمد وعلى سيدنا. إن التيارها السماء يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. اللهم صل على وعلى آله سيدنا. নবী গো তোমার ভালোবাসায়
আল্লাহর দিদার পাওয়া যায় নবী গো আপনার ভালোবাসায় আল্লাহর ওলি হওয়া যায় আল্লাহ সাল্লি আলা মাওলানা محمد وعلى توفيق দিও গো আল্লাহ গুনাহ হইতে বাঁচিবার রিতে দিও সুন্নত নবী মুস্তাফা আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা সাইয়্যিদিনা الصلاة يا رسول الله عليكم السلام يا مصطفى جناب أمركم آفتاب برزقل ملك الصلاة يا سلام يا মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকাউল হাকিমিনের দরবারে লক্ষ কোটি শুকর ও সুজুদ আদায় করছি যে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘ একটি মাস পুরো 30 দিন পবিত্র রমাদানুল মুবারকের রোজা যাপন করে আল্লাহ তাআলা ঈদের ময়দানে আমাদেরকে আসবার যে তৌফিক দান করেছেন এজন্য লক্ষ কোটি শুকর ও সুজুদ আদায় করে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে আমরা শুকরিয়া আদায় করছি যে আল্লাহ তাআলা আজকের এই পবিত্র ঈদের ময়দানের মধ্যে আমাদেরকে সালাতুল ঈদের নামাজ আদায় করার নিমিত্তে আসার যে তৌফিক দান করলেন এটার কি মাহাত্ম্য আছে সে বিষয়টা বুঝে আলহামদুলিল্লাহ আমরা জীবনকে যেন সুন্দরভাবে গুছাতে পারি আল্লাহ তাআলা কবুল করুন সকলে বলেন আমিন। আমরা 8:30টায় আমাদের ঈদের জামাত আকাশের অবস্থাও আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা 8:30টায় ইনশাআল্লাহ আজিজ ঠিক পাবো। আমাদের ডিজি মহোদয় আলহামদুলিল্লাহ এসে গেছেন, আমাদের বিআরএম মহোদয় এবং রেলের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা বৃন্দরা ইনশাআল্লাহ এসে গেছেন, আসতেছেন, আর অন্যান্য মুসলিমরাও ইনশাআল্লাহ এসে যাচ্ছেন। আমরা 8:30টায় ইনশাআল্লাহ টাইম ঠিক রাখবো। একটু মনোযোগ সহকারে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করেন। ঈদের ময়দানকে বলা হয় ইয়াউমুল জায়েজা। ঈদের ময়দানের নাম হচ্ছে পুরস্কার গ্রহণের দিন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই পুরস্কার গ্রহণের বিষয়টাকে আমরা কিভাবে এই পুরস্কারটা আল্লাহ তাআলা দান করবেন একটু মনোযোগ সহকারে, এলোমেলো হবেন না। যারা যারা আসছেন জায়গায় বসে যান, বসে যান। আমি আপনাদেরকে কোরআনে কারীম থেকে একটি আয়াতে কারীমা তেলাওয়াত করেছি, সূরাতুল বাকারার 82 নম্বর আয়াত। আল্লাহ তাআলা বলেন আল্লাযীনা আমানু, যারা ঈমান এনেছে, এবং ওয়া আমিলুস সালিহাত, যারা নেক কাজ করেছে। নেক কাজ কি? আমরা ঈমানদার, গোটা রমজানের মধ্যে রোজা রেখেছি, নেক কাজ। আমরা গোটা রমজানে কোরআন শরীফ কিছু না কিছু তেলাওয়াত কেউ না কেউ করেছি, নেক কাজ। আমরা সালাতুত তারাবি পড়েছি, নেক কাজ। আমরা ইফতার করেছি, ইফতার করাইছি, এগুলো নেক কাজ। আমরা
মানুষদেরকে যাকাত দান করেছি, সাদাকা দিয়েছি, সাদকাতুল ফিতর দিয়েছি, দান সাদাকা করেছি, তাসবিহ তাহলিল করেছি, এগুলো হচ্ছে সব নেক কাজ। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। গোটা রমজানের প্রথম থেকে শেষ সবটা মুহূর্তই নেক কাজ। আল্লাহ বলেন এই সমস্ত নেক কাজ করা যে বান্দাগুলো, আমি তাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি, উলাইকা আসহাবুল জান্নাতি হুম ফিহা খালিদুন। এই মানুষগুলো, ওই মানুষগুলো যারা এই নেক কাজ করেছে, আমি আল্লাহ তাদেরকে জান্নাতের মধ্যে একেবারে চিরস্থায়ী তাদেরকে বন্দোবস্ত করে দিব। খালিদিনা ফিহা, কোরআনে কারীমের শব্দ আসছে, টেম্পোরারি আমি জান্নাত দিব না, কিছু সময়ের জন্য জান্নাত দিব না। ঈমান এনেছে, এই নেক কাজগুলো করেছে, আমি তাদেরকে এর বিনিময়ে একেবারে 100% আমি তাদেরকে চিরস্থায়ী ভাবে জান্নাতের আমি অধিবাসী করে দিব। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজরিন, এই জান্নাত আমাদের জন্য বড় নেয়ামতের বিষয়। আমরা ভালো থাকতে চাই, ভালো লাক্সারি লাইফ ইউজ করতে চাই, ট্রিট করতে চাই যাতে আরামে থাকি, ভালো থাকি, কিন্তু তার জন্য দুনিয়াতে কষ্ট করতে হয়। ঠিক এমনি ভাবে আল্লাহ পাক জান্নাতে আমাদেরকে আবাসন ব্যবস্থা শুধু নয়, এমন ব্যবস্থা করবেন জান্নাতে, যেই জান্নাত পৃথিবীর বুকে মানুষ এত সুখ আর শান্তি যেগুলো কল্পনাই করতে পারে না। এই জান্নাত আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসে পাক মুসনাদে আহমদের মধ্যে হাদিস আছে, জান্নাতটা কেমন? আল জান্নাতু লাবিনাতুম মিনাজ যাহাব, জান্নাতের ভিতরে যে আমাদের জন্য প্রাসাদ হবে, এর জন্য যে ইট, আল্লাহর নবী বলেন এগুলো স্বর্ণ দিয়ে বানানো। আল্লাহর নবী বলেন শুধু তাই না, আর তার সাথে সাথে একটি হবে স্বর্ণের, আর আরেকটা হবে মিন ফিদ্দাতিন, আর আরেকটা ইট হবে রূপার। স্বর্ণের ইট আর রূপার ইট। আমাদের হলো মাটির ইট দিয়ে আমরা ঘর বানাই, বিভিন্ন সিরামিক ইট দিয়ে বানাই, কিন্তু এই নেককার বান্দাদের জন্য যারা রোজা রেখেছে, যাদেরকে আজকে পুরস্কার দেওয়া হবে, তাদেরকে জান্নাতে চিরস্থায়ী দেওয়া হবে, তাদেরকে সেই জান্নাতের মধ্যে আল্লাহ যে ঘর তৈরি করবেন, সেই জান্নাতের ঘরের জন্য যেই কাঠামো তৈরি হবে, এর যে ইট হবে, নবীজি বলতেছেন একটি ইট হবে স্বর্ণের, আর একটা ইট হবে রৌপ্যের। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়া তুরাবুহা, আর জান্নাতের বাড়িঘরের যে থাকবে, তার সাথে সাথে যে বাতাস প্রবাহিত করে আমরা দেখি যে ধুলাবালি নিয়ে যায়, আমরা সেই ধুলাবালি থেকে বাঁচার জন্য নাকে প্রোটেকশন দেই, আমরা মাস্ক ব্যবহার করি যাতে ধুলা আমাদের ক্ষতি না হয়। কিন্তু জান্নাতেও সেরকম ধুলা থাকবে, কিন্তু সেই ধুলাটা হবে তুরাবুহা জাফরানুন, জাফরান, যেটা সবচেয়ে কষ্টি জাফরান, স্যাফরন কত দামি, সেই জাফরান যেরকম সুগন্ধি, এই সেরকম সুগন্ধি হবে এই জান্নাতের ধুলাবালি। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ওয়াতিনুহা মিশক, নবীজি বলতেছেন এর মাটি হবে মেশক জাফরান, যেরকম মেশক মানে আম্বার, সুগন্ধি, সেই সুগন্ধির। এই জান্নাতের সুগ্রাণ, নবীজি বলছেন ইন্না রিহাল জান্নাতি, জান্নাতের এই গ্রাণ লা ইউজাদু মিন মাসিরি মিয়াতি আমিন, 100 বছর আকলার কোন বান্দা যদি দূরে থাকে, 100 বছর কত দূর, নবীজি বলতেছেন এই জান্নাতের সুগ্রাণ সেখান থেকে সে পেতে থাকবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ভাইরা আমার, সেই জান্নাত আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে দিবেন, ওয়াদা করেছেন যারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর বান্দা হিসাবে 1 মাস রোজা রেখেছে, যারা 1 মাসের রোজার ভিতরে সালাতুত তারাবি আদায় করেছে, যারা এই 1 মাসের ভিতরে সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে ভয় করে ইবাদত বন্দিগির মধ্যে কাটিয়েছে, আজকে তাদের জন্য পুরস্কারের দিন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। কবি আরবিতে এক কবি বলতেছেন, লাইসাল ঈদু লিমান শারিবা ওয়া আকালা, যারা আজকে এই ব্যক্তি রমাদানের মধ্যে পানাহার করেছে আর যারা পানাহার করে নাই, ইন্নামাল ঈদু লিমান আখাসাল্লাহিল আমাল, যারা আজকে পানাহার এই 1 মাস করে নাই, আজকে থেকে পানাহার শুরু হবে। নবী কবি বলতেছেন আরবিতে, আজকে তাদের জন্য ঈদ। ওয়ালাইসাল ঈদু লিমান লাবিসাল জাদীদ,
আর কেউ কেউ নতুন কাপড় পরে ভালো খাবার নিয়ে বসবে। কিন্তু এই ব্যক্তি ইন্নামাল ঈদু লিমান খাফা ইয়াউমাল ওয়াইদ, কিন্তু বিগত 30 দিন এই ব্যক্তি পেট ভরে খাবার খেয়েছে, রোজা রাখে নাই। নতুন জামা যদিও পরে আসে, নতুন খাবার যদিও খায়, আজকে তার কোনো পুরস্কার নাই, বরঞ্চ আজকে তার জন্য হচ্ছে আযাব। একজন পুরস্কার পাবেন, আরেকজন হবেন আযাব। এটা কিভাবে আসছে? এই ঈদুল ফিতরের দিন কিভাবে পুরস্কার দেওয়া হয়? বাইহাকি শরীফের মধ্যে লম্বা হাদিস, আমি আপনাদের খিদমতে উৎসাহ ব্যঞ্জন হাদিস ইমামে বাইহাকি আলাইহির রাহমা কোট করেছেন। আমার নবীজি ইরশাদ ফরমান, আল্লাহ রাসূল হযরত আবু সাঈদ খুদরি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু থেকে হাদিস রাওয়ায়াত, নবীজি বলতেছেন, ইজা কানা ইয়াউমুল ঈদিল ফিতরি ওয়াকাফাতিল মালাইকাতু আলা আবওয়াবিত তুরুক। আল্লাহর নবী বলেন, যখন ঈদের দিন এসে যায়, এই দিন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ফেরেশতাদেরকে বলেন, যাও রাস্তায় রাস্তায় দাঁড়িয়ে যাও। আর ফেরেশতারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে মোড়ে মোড়ে ফেরেশতারা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের বান্দাদেরকে আহ্বান করতে থাকে আল্লাহর হুকুমে। কিভাবে? ফানাদু ইয়া মাশারাল মুসলিমিন, ওহে মুসলমানেরা, যারা তোমরা 1 মাস রোজা রেখেছো, ইবাদত বন্দেগী করেছো, তোমরা শুনে রাখো, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে আজকে পুরস্কার দিবেন। আউদু ইলা রাব্বিল কারীম ইয়ামুন্নু বিল খাইরি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদেরকে আজকে আহ্বান করতেছেন কিসের দিকে? ইলা খাইরিন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কল্যাণের দিকে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। ফেরেশতারা ডাকতেছেন, এটা আমরা ভিজিবল নয়, দৃশ্যমান নয়, কিন্তু এটার উপর ঈমান রাখতে হবে, কারণ আমার নবী বলেছে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমাদের সেই চক্ষু নাই, কিন্তু ফেরেশতারা ডাকতেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব বলতেছেন, ফেরেশতারা বলেন, লাকাদ উমিরতুম বিকিয়ামিল লাইলি, তোমরা রাতের বেলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ পালন করেছো। ফাকুনতুম ওয়া উমিরতুম বিসিয়ামিন নাহারি, আর তোমরা দিনের বেলায় রোজা পালন করেছো। ওয়া আতামামতুম রাব্বিকুম ফাআকবিদু জাওয়াইজাকুম, রাতের বেলায় তোমরা সালাতুত তারাবি পড়েছো, দিনের বেলায় তোমরা পানাহার কামাচার সমস্ত কিছু বিরত থেকে আল্লাহ তাআলার হুকুমে রোজা রেখেছো। ফাআকবিদু জাওয়াইজাকুম, সুতরাং এর বিনিময়ে আজকে তোমরা পুরস্কার গ্রহণ করো। আজকে পুরস্কার গ্রহণের দিন। সেটা কি? ফাইদা সাল্লু নাদা মুনাদিন, যখনই ঈদের নামাজ শেষ হয়ে যায়, 2 রাকাত সালাতুল ঈদুল ফিতরের নামাজ ওয়াজিব। জোরে বলুন, এটা কি? ওয়াজিব। 6 তাকবীরের সাথে পড়তে হয়। হানাফি মাযহাব অনুযায়ী 6 তাকবীরের সাথে পড়তে হয়। এই নামাজ যখন আপনি আমি শেষ করব, ইমামে বাইহাকি আলাইহির রাহমাত এবং ইমামে তাবরানী এই হাদিস নকল করতেছেন, ফাইযা সাল্লু নাদা মুনাদিন আলা ইন্না রাব্বাকুম কাদ গাফারা লাকুম, আল্লাহ তখন ফেরেশতাদেরকে ডাক দিয়ে বলেন, ওহে আমার ফেরেশতারা, আমার বান্দা যারা ঈদের ময়দানে রোজা বিগত দিন রেখে মসজিদে তারাবি আদায় করে, তাসবিহ তাহলিল পড়ে, তেলাওয়াত করে, জিকির আজকার করে, সাদাকা করে, আজকে যারা ঈদের ময়দানের মধ্যে আসছে, নামাজ শেষ হয়ে গেছে ঠিকই, আমি আল্লাহ এখন ঘোষণা দিলাম তোমাদের মধ্যে থেকে, তোমরা ঘোষণা জানায়া দাও, ইন্না রাব্বাকুম কাদ গাফারা লাকুম, আমি আল্লাহ এদের সকলকে মাফ করে দিলাম। কত বড় পুরস্কার! আমাদের গুনাহ আছে, আছে কি আছে না? বলুন না বাবা। এই গুনাহ মাফের দিনের নাম হলো ইয়াউমুল জাযাইজ। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। শুধু তাই নয়, শুধু আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে মাফ করবেন না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীর মানুষকে যে মাফ করে দিয়েছেন, আমরা কোনো ভালো কাজ করলে তার একটা পুরস্কারের সার্টিফিকেট আছে, আছে কি আছে না? আল্লাহ বলেন, আমি যে মাফ করলাম, আমি তার মাফ করার সাথে সাথে আজকে আমি আমার এই বান্দাদের কাছে এই মাফের কিছু এভিডেন্স রেখে দিব। আমি কি রাখবো? সাক্ষী রাখবো। হাদিসে পাক আল্লাহর নবী বলেন,
যালিকাল ইয়াউমু ফিস সামাই ইয়াউমাল জাইজি। এই জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আকাশের মধ্যে আল্লাহর ফেরেশতাদেরকে বলেন, যালিকাল ইয়াউম, এই দিনটি, আজকের দিনটি, পহেলা শাওয়াল, ফিস সামাই, আসমানবাসী ফেরেশতারা, এই দিনে তোমরা সাক্ষী থাকো, এইটা হলো পুরস্কারের দিন। আমার বান্দার জানা অজানা সব গুনাহগুলো আমি আল্লাহ মাফ করে দিলাম। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। এই দিনটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এজন্য মুসলমানদেরকে দিয়েছেন, কারণ পৃথিবীর বুকে মানুষ একদমই হয়ে যায়, মানুষের মনে ক্লান্তি আসে, মানুষের মনে শান্তি দরকার, আর এটার জন্য সামাজিক ভাবে সব জায়গায় আনন্দের একটা ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ইসলাম আনন্দের এমন চমৎকার ব্যবস্থা করেছে যার মধ্যে অন্যের কোনো কষ্ট নেই। সুবহানাল্লাহ বলেন না? ইসলামের আনন্দটা এত চমৎকার, যেই আনন্দের ভিতরে মানুষ নিজে আনন্দ উপভোগ করবে, তার জন্য সাদকাতুল ফিতর দিয়েছেন। কেন? যাতে ধনী লোকেরাই শুধু ঈদ পালন করবে তা নয়, সাদকাতুল ফিতর আবার ওয়াজিব করে দেওয়া হয়েছে যে সে যেন ঈদুল ফিতরে আসার আগে দেয়, মকবুল সাদকা হবে। এটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তুমি ধনবান, অর্থ আছে, বিত্ত আছে, তুমি ঈদ করতেছো, যার কাছে ধন নাই, দৌলত নাই, সে যেন ঈদের খুশি থেকে বঞ্চিত না হয়, তার জন্য সাদকাতুল ফিতর দেওয়া হয়ে গেছে। মুসলমানের এই আনন্দে কারো কোনো ক্ষতি হয় না, কারো মনে কষ্ট হয় না। এই দিনটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পৃথিবীর বুকে কিভাবে দিলেন, আমি পরবর্তীতে হাদিস থেকে শেষ করে দিচ্ছি, যেহেতু এই দিনের একটা হিস্ট্রি আছে, ইতিহাস আছে। হযরতে আবু দাউদ শরীফের হাদিস, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কাদিমা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল মদিনাতা, হুজুর যখন মদিনা শরীফের মধ্যে তাশরীফ আনলেন, লাহুম ইয়াউমানে ইয়ালআবুনা ফিহা, তিনি দেখলেন যে এই মদিনাবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে, কিন্তু তারা দুইটা দিন আনন্দ উদযাপন করতেছে। দুইটা দিন, কোন দিন? যেই দুইটা দিন ছিল পার্সিয়ান, ইরানীয়দের অপসংস্কৃতি ছিল, তার প্রভাবে শরৎকালে তারা একটা অনুষ্ঠান করত, তার নাম ছিল নওরোজ। আর বসন্তের পূর্ণিমায় তারা আরেকটা অনুষ্ঠান করত, তার নাম হলো মেহরাজ। এই মেহেরজান আর হলো নওরোজ, এই সময় তারা কি করত? তারা সেখানে কি করত? খুদ হযরতে আনাস ইবনে মালিক বলেন, ক্বালু কুন্না না'লাবু ফীহি মা ফিল জাহেলিয়াতে, আমরা জাহেলিয়াত যুগে যে রকম কাজগুলো করে আমরা সেখানে গানাবাদ্য করতাম, নৃত্য করতাম, মদ পান, তারপরে জুয়া, যা যা করার দরকার আমরা এইভাবে আনন্দ উদযাপন করতাম। আল্লাহ রাসূল দেখে বলেন, নাউযুবিল্লাহ, এটা তো আমার মুসলমান করতে পারে না। فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله قد ابدل لكم به ما خيرا منها يوم الاضحى ويوم الفطر, আমি এই দিন দুইটাকে বদলায়া দিলাম, আর তার ভিতরে বদলায়া দিয়ে পরিবর্তন করে, কাদ আবদালা লাকুম, বদল করে দিয়ে, ফীহি মা খায়রান, একটা খায়ের বরকত দিয়ে দিলাম দিবসগুলো, সেটা হলো মিনহা ইয়াউমুল আযহা ইয়াউমুল ফিতর, ইয়াউমুল ফিতর এবং ইয়াউমুল আযহা নামক দুইটা ঈদ খুশির দিন দিয়ে দিলাম। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। শাইখ একটু খেয়াল করবেন, কোরআন শরীফের মধ্যে কোনো ঈদের আয়াত নাই। আমার নবী হলেন সারে শরীয়ত, নবী চেয়েছেন এটাকে শরীয়ত বানিয়ে দিয়েছে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর এই নবীকে দেওয়ার ক্ষমতা দিয়েছেন কে? আল্লাহ পাক দিয়েছেন। নবী সারে শরীয়ত তিনি দিয়েছেন। হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান, হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান যে আমি শুধু দিন দেই নাই, দিনের সাথে সাথে খায়ের দিয়েছি, অর্থাৎ এই দিনটাতে একটা বরকত আছে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। মেহেরবানি আসো ভাই বলুন, এই দিনটাকে শুধু দিন দেন নাই, তার সাথে সাথে খায়ের দিয়েছেন। এই দিনটাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এরকম খায়ের দিয়েছেন যে আমরা যারা আজকের এই দিন থেকে যাব, আল্লাহ পাক আমাদের সমস্ত গুনাহগুলিকে নেকে পরিণত করে দিবে। বড় করে বলুন না সুবহানাল্লাহ। লম্বা হাদিস, ফাইজা কানা ইয়াউমু ঈদিল, অর্থাৎ ঈদের দিন যখন আসে, ইয়ানি ইয়াউমিল ফিতরে, তখন সমস্ত ফেরেশতারা চতুর্দিকে বের হয়ে পড়ে। ফাকালা
মালাইকাতি, সমস্ত ফেরেশতারা মানুষকে ডাকতে থাকে ওই হাদিসের পরে। কিন্তু ইমাম বাইহাকি বাকি হাদিস নিচ্ছেন, যখন নামাজে ঈদ শেষ হয়ে যায় তখন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ ডেকে বলেন, ওয়া ইজ্জতি ওয়া জালালি ওয়া কারামি ওয়া উলুবি ওয়া ইরতিফাই মাকানি, আমার মর্যাদা, আমার বুজুর্গি, আমার সম্মান, এগুলোকে আল্লাহ পাক প্রকাশ করে বলতেছেন, শুনে রাখো আমি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তোমাদের সমস্ত গুনাহ খাতাগুলোকে মাফ করে দিলাম। শুধু মাফ করলাম না, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলতেছেন যে আজকে আমি তোমাদের গুনাহগুলিকে পরিবর্তন করে নেক বানায়া দিলাম। এবং আল্লাহ বলতেছেন, আল্লাহর হাবিব বলেন, ফাকালু ইরজিউ কাদ গাফারতু লাকুম, যাও তোমরা এখন বাড়িতে ফিরে যাও, ওয়া বাদদালতু সাইয়্যাতিকুম হাসানা, তোমাদের গুনাহগুলিকে নেকে পরিণত করে দিয়েছি, যাও তোমরা সকলে ইরজিই ফারজিই মাগফুরুন লাহুম, তোমরা সকলে গুনাহগার থেকে নেককার বান্দারা যেরকম ক্ষমা প্রার্থী, তোমরা ক্ষমা প্রার্থী হয়ে বাড়িতে ফিরে যাও। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। হাজিরিন, আজকের এই দিন ইয়াউমুল জায়েজার দিন, আমি আপনাদেরকে, যেহেতু আমাদের আবহাওয়া আকাশও সেরকম পরিস্থিতি, যেন 8:30 ঠিক রাখবো, একটা মশালা বলে শেষ করব, সেটা হলো ঈদের নামাজের আমাদের এটা যারা করেন নাই তারা তো করেনই নেই, সামনে এটা খেয়াল রাখবেন, সাদকাতুল ফিতর ওয়াজিব। সাদকাতুল ফিতর কি ওয়াজিব? এটা কেন? মিনাল লাগবে ওয়ার রাফাস, রোজা রাখা অবস্থায় আমাদের কথার দ্বারা কাজের দ্বারা বিভিন্ন ত্রুটি হয়েছে, এই ত্রুটিগুলিকে দূর করার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের হাবিব এই সাদকাতুল ফিতর দিয়েছেন। সাদকাতুল ফিতর দিই, এটা আমরা ক্বাবলা সালাত, নামাজের পূর্বে আদায় করি। আল্লাহর নবী বলেন এটা মকবুল সাদকা, মানে কবুল হয়ে যাবে। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আর যদি বাদাস সালাত, আমি যদি নামাজের পরে আদায় করি, সাদকাতুম মিন সাদাকা, সাধারণ সাদাকার মতো হবে। সুতরাং আজকে এখন এটা মনে রাখবেন, এই মাসলা যারা করেছেন তারা তো আফজাল, যারা করেন নাই তারা মনে রাখবেন সাদকাতুল ফিতর আপনি একদিন আগে আদায় করে দিবেন, তাহলে আপনার আমার রোজা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে মানুষেরা এখন, আগেকার দিনে আদব ছিল, মহব্বত ছিল, আমাদের দেশে কিছু মৌলভী সাহেবরা যারা মা বাপরে কদমবুসি করাকে বেদাত বলতে চায়, আছে কি আসে না? আগেকার দিনে আমাদের মুরব্বীরা শিক্ষা দিয়েছেন, ছেলেরা বাবাকে কদমবুসি করতো, মাকে কদমবুসি করতো, তারপরে দাদা দাদি নানা নানিকে করতো। এখন মৌলবীরা ফতোয়া দেয় এটা বেদাত। কিছু মৌলবী তো বলতেছে ঈদ মুবারক বলা বেদাত। এটা কোন ধরনের কারবার? এটা বাংলা এবং আরবিতে ঈদ আছে, শব্দ হাদিসে না থাকুক, কিন্তু এই মুহাবেরা আছে। এগুলো মানুষকে বিভ্রান্ত করা, এটা খুশির দিন। তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম, হাদিসের মধ্যে আসছে, সাহাবায়ে কেরাম বলছেন ওরা আরবীয় মানুষ, কিন্তু মূল মাকসাদ হচ্ছে আনন্দ প্রকাশ করা। ঈদ শব্দের অর্থটা আয়ুদুন শব্দ থেকে, খুশি থেকে ঘুরে আসে। তো সুতরাং এটা বলা জায়েজ। আমি এই কথাটা কেন বলবো? আমাদের এই ছেলে পেলেরা আজকে কদমবুসি ভুলে গেছে, এই জন্য বাপেরে সম্মান করে না, মারে সম্মান করে না। কথা বলেন ঠিক কিনা? আমি আপনাদেরকে হাদিস দিচ্ছি, সময় কম। বুখারী শরীফ লেখা রাখুন, ইমামে বুখারী আলাইহির রাহমা তার বিশ্ববিখ্যাত কিতাব আল আদাবুল মুফরাদ, তার মধ্যে 982 নম্বর হাদিস, বাবু তাকবিলুর রিজালের মধ্যে তিনি হাদিস আনতেছেন। হযরতে ওয়াজি ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা একজন সাহাবী, দূর থেকে আসছেন। তিনি বলতেছেন, আমার আসার পর ক্বালা কাদিমানা যালিকা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি হুজুর করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হলাম। আমাকে একজন বলল, ওই যে আল্লাহর রাসূল। তিনি বললেন, ফা আখাযানা বিয়াদিহি ওয়া রিজলাইহি নুকাব্বিলুহা, আমি আল্লাহর রাসূলকে দেখে আমি হুজুরের হাত মোবারকে চুমা দিলাম, পা মোবারকের মধ্যে চুমা দিলাম। বুখারীর হাদিস, ইমামে বুখারী, খালি বুখারী বলো, এই ইমামে বুখারী তার আদাবুল মুফরাদের মধ্যে আনছেন যে এইটার মধ্যে আমি গিয়ে হাজির দিলাম। আল্লাহ রাসূল না জায়েজ বলেন নাই, হারাম বলেন নাই, নিষেধ করেন নাই। এজন্য আমাদের বুজুর্গানে দিন কদমবুসি করতেন। এরপরে আরেকটি হাদিস, 983 নম্বর হাদিস, হযরতে আদাবুল মুফরাদের মধ্যে, আন সুআইবিন ক্বালা রাআইতু আলিয়ান ইউকাব্বালু ইয়াদাইল আব্বাস ওয়া রিজলাহু, হযরতে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, রাসূল পাকের চাচা, হযরত আলীর চাচা, তিনি বলতেছেন, হযরতে সুআইব বলেন, আমি হযরতে আব্বাসকে হাতে এবং পায়ের মধ্যে চুমা দিতে দেখলাম। কাকে? হযরতে আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে, যিনি ইমামুল মাশারিক ওয়াল মাগারিব, মাওলা আলী।
তিনি দিয়েছেন। সুতরাং আপনারা মা বাবাকে ঈদের নামাজ পড়ে যাদের বেঁচে আছে কদম বুসি করবেন, চাচা, তারপরে আপনার মুরব্বী যারা আছে কদম বুসি করবেন, চুমু খাবেন। এই আদব যতক্ষণ থাকবে বাবা রহমত আসবে, আদব থাকবে নিয়ামত আসবে। আল্লাহ তাআলা কবুল করুন, সকলে পড়েন আমিন। ঈদের নামাজের মধ্যে না কোনো আজান আছে, না কোনো ইকামত আছে, না কোনো কি আছে, মুক্তাদির আছে, লা আযান লা ইকামা। ফিকর কিতাবের মধ্যে কেন লেখছে? এমন একটা নামাজ যেখানে গুনাহ মাফের কথা আছে, এমন একটা নামাজ যে নামাজের পরে আপনাকে আমাকে গুনাহগুলিকে পরিবর্তন করা হবে। ফুকায়ে কেরাম লিখতেছেন লা আযান লা ইকামা, কোনো আযান নাই, ইকামত নাই। ফজরের আযান হয়েছে, যোহরের আযান হবে নামাজের জন্য। এটার অর্থ হচ্ছে তোমার ভিতরে কিরকম উপলব্ধি হয় এই নামাজের প্রতি, তোমার কিরকম কনসাস তৈরি হয় যে তুমি এই নামাজের জন্য কোনো আযান নাই, কোনো ইকামা নাই, অর্থাৎ তোমার মধ্যে উপলব্ধি কি আসে? কারণ আল্লাহ আজকে পুরস্কার দিবেন। বড় করে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ঈদুল ফিতরের নামাজকে কবুল করুন, সকলে পড়েন আমিন। আমাদের সাদকা, আমাদের দান, আমাদের যাকাত, আমাদের ফিতরা, আমাদের ইবাদত আল্লাহ তাআলা কবুল করুন, সকলে পড়েন আমিন। এবং আল্লাহ পাক বলছেন যাজা দিবেন, আল্লাহ যেন আমাদেরকে যাজা দান করে দেয়। সারা পৃথিবীর মুসলমানকে আল্লাহ তাআলা যেন যাজা দান করে দেয়। আসুন আমরা সকলে দাঁড়িয়ে যাই সালাতুল ঈদুল ফিতরের জন্য। সকলে দাঁড়িয়ে যান। আরেকটা মশালা আপনারা জেনে নেন, ঈদের শাওয়ালের আজকের পরে 6 রোজা যদি রাখেন তাহলে সারা বছর কাসিয়ামিদ দাহর, 6টা রোজা যদি রাখে সারা বছর রোজা রাখার সওয়াব পাওয়া যাবে। সালাতুল ঈদুল ফিতর ওয়াজিব নামাজ, 6 তাকবীরের সহিত এই ইমামের পিছে ইক্তেদা করলাম। যেহেতু বছরে মাত্র 2 বার পড়া হয়, আমি একটু বলে দিচ্ছি, একটু খেয়ালের সাথে শুনেন। প্রথমে মনোযোগ, একদম মনোযোগ, যেহেতু ঈদের নামাজ ওয়াজিব নামাজ। শুনেন মাসালা শুনেন, যদি খুদা না খাস্তা কারো ওযু ছুটে যায়, তার জন্য দৌড় দেওয়ার দরকার নাই, আপনি তায়াম্মুম করে নেবেন। ঈদের নামাজের মধ্যে কি নাই? সৌসেজদা নাই। ঈদের নামাজের মধ্যে ছুটে গেলে এটা কাজা আদায় করার সুযোগ নাই। আপনি কিভাবে নামাজ আমরা আদায় করব? প্রথমে আমরা ইমামের পিছনে নিয়ত করে দাঁড়াবো, আল্লাহু আকবার বলে ইমাম হাত বাঁধবেন, এটার নাম হলো তাকবীরে তাহরিম, ঠিক আছে? তারপরে বাকি দ্বিতীয় তাকবীর হবে আল্লাহু আকবার, হাত ছেড়ে দিবেন। দ্বিতীয় তাকবীর হবে আল্লাহু আকবার, হাত ছেড়ে দিবেন। তৃতীয় তাকবীর আল্লাহু আকবার বলে হাত বেঁধে ইমাম সাহেব কিরাতের সাথে সূরা পড়বেন। এরপরে তিনি রুকুতে যাবেন, সিজদায় যাবেন, আবার উঠবেন, আবার কোরআনে সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে কিরাত পড়বেন। কিরাত পড়ার পর আল্লাহু আকবার বলে প্রথম তাকবীর, আল্লাহু আকবার বলে দ্বিতীয় তাকবীর, আল্লাহু আকবার বলে তৃতীয় তাকবীর, আল্লাহু আকবার বলে চতুর্থ হলো রুকুর তাকবীর। বাস এই খেয়াল করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের নামাজকে কবুল করুন, সকলে পড়েন আমিন। এটা বড় সমস্যা, আওয়াজ না করি। ইস্তাবু ওয়াসুফাকুম সুফুকাস সালাহ আ'তাদিলু, সালাতুল ঈদুল ফিতর এর নামাজের জন্য তৈরি হয়ে যান। নামাজুল সালাতুল ঈদুল ফিতর ওয়াজিবুল্লাহ তাআলা। আল্লাহু আকবার, সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি তাবারাক ইসমুহু। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. فسبحانه وتعالى من ملك المنان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له مالك الديان. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله نور العالمين وسيد الكونين. ولله الحمد الذي أعطانا التوفيق لأداء حقوق رمضان بالصيام نهاره وقيام لياله والصبر والإتقان. أما بعد فيا معشر المسلمين الحاضرين أسعدكم الله رب العالمين وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة لعلكم تشكرون. اعلموا أن هذا اليوم عيد أو يوم العظيم المبارك عيد للبرار وعيد للفجار وعيد للمتقين ووعيد للمجرمين وعيد للصالحين وعيد للمفطرين. فيا أيها المؤمنون إن هذا يوم العيد يوم الفطر من الصيام والصيام فيه حرام. ولله عليكم الإحسان إلى ذي الحاجة من الأقارب والزئران على حسب الوسع والإمكان. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن القديم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وفي شان عيد الفطر آدابها أحاديث كثير وما يتذكر بها المتقون. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خطبنا لأبي بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري قال عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب الكريم يمن بالخير ثم يشيب عليه الجزائل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام نهاره فصمتم وأتممتم ربكم فأقبضوا جوائزكم. هذا صل ندى منادي الآلاء إن ربكم قد غفر لكم فارجعوا إلى رحالكم فهو يوم الجائزة ويسمع ذلك اليوم في شانه يوم الجائز. رواه الطبراني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدقة الفطر طهرا للثياب من اللغو والرفاث وطعمة للمساكين. من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. رواه أبو داود. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى تقولوا تمارة ووتر وقلنا وترا. رواه البخاري. فيا معشر الحاضرين أدبوا زكاة أموالكم إيمانا واحتسابا. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب عليم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والذين هم
للزكاة فاعلون. عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان يوم العيد الخلا في الطريق قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. اللهم اجعلنا عبادك المخلصين بحرمة سيد الحبيب المرسلين. اللهم أختم لنا رمضان بالقبول والمغفرة والعتق من النار وتقبل دعاءنا ولا تجعلنا من الخاسرين. ختم الله صيامكم بالقبول وأسكن الجنة مع الرسول وجعلنا عبادكم فرحا وبجهة وسعادة. لا ترجلوا عيد المبارك لكم وكل عام وأنتم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أولى الناس به يوم القيامة أكثرهم على الصلوات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات وعلى جميع المسلمين والمسلمات خصوصا على أول الخليفة عبديلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى دار الأصحاب وجبدة الأحباب الشيخ المحدث بالصدق والصواب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى جميع آيات القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العز والغرائب أنيس النبي في البلية أساد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى أمهما خديجة الكبرى رضي الله تعالى عنها وعلى أمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى الإمامين الخمامين السيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى تمام الأشرار المبشرات والتابعين ومن تابعهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين وجميع المخالفين. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم. اللهم مزق جماع أعدائي وزلزل أقدامهم. اللهم دمر ديارهم وخرب بلادهم. اللهم خلد ممالك الإسلام ودولة جميع سنن مسلم. اللهم أنزل سكينة والرحمة والبركة على جمهورية بنغلاديش الشعبية. اللهم وفق لنا فيها تأسيس أحكام السنة والقرآن خصوصا عقائد أهل سنة بنغلاديش. اللهم ارزقنا زيارة النبي في الدنيا والآخرة. اللهم اجعل موتي قدم رسولك وحبيبك. عباد الله رحمني ورحمكم الله اذكروا الله يذكركم وادعوا يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأكبر. যে নবীর উসিলায় আজকে মিলাদ আমরা ঈদ পেলাম, আসুন নবীজিকে একটু সালাম দেই। ইয়া নবী সালাম, ইয়া
رسول سلام يا حبيب سلام صلوات الله يا رسول الله ويا حبيب الله وسيلة अपना करिया का दिलन अगो मुहावा হইল আল্লাহ হৃদয়া কবুল করিলেন দোয়া ইয়া নবী সালাম ইয়া হাবিব সালাম ইয়া হাবিব সালাম सलावतुल्लाह बहरसिया में सफीना आ गया मुश्किल है जीना पर का करीना हो अता शाह मदीना है या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम अलैका सलावतुल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनती बलग मौला बिकमालिह कशफ दुजा बिजमालिह हसनत जमीउ खसालिह सल्लु अलैहि व सल्लिमु या कौम बल सल्लु अला सद्रुल आमीन मुस्तफा मा जा इल्ला रहमतल लिल आलम। আপনার এলাকার আমাদের এমপি মহোদয় জনাব আলহাজ মির্জা আব্বাস সাহেবের জন্য দোয়া চাওয়া হয়েছে, আমরা দোয়া করব। তিনি অনেক অসুস্থ হয়ে সিঙ্গাপুরে আছেন, আল্লাহ তাকে শিফায়ে আজলা কামেলা নসিব করুন। আমাদের ডিজি মহোদয় উপস্থিত হয়েছেন এবং রেলওয়ের অন্যান্য কর্মকর্তা বৃন্দ এবং ডিআরএম মহোদয়, এত সুন্দর ব্যবস্থাপনা আল্লাহ যেন আরো সুন্দরভাবে করার তৌফিক দান করুন। সকলে পড়েন আমিন। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি কামা ইয়ানবাগি লিজালালি ওয়াজহিকা আযীমি সুলতান या खन्नान या मन्नान या मुगनी या सुब्हान या रहमान या रहीम या ज़ल जलाल वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا بوسيلة حبيب المصطفى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشيا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا حلالا طيبا وأمالا متقبلا يا رب العالمين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب العالمين আয় আল্লাহ তাআলা পবিত্র ঈদের এই দিনে এক মাস রোজা রেখে সিয়াম সাধনা করে আল্লাহ তোমার বান্দাদের সকলকে নিয়ে ঈদের নামাজ পড়ে হাত উঠাইছি গো আল্লাহ। আল্লাহ তোমার হাবিব বলেছে তুমি এই সময় ফেরেশতাদের দ্বারা ঘোষণা করো আল্লাহ তোমার বান্দাদের গুনাহগুলো সব তুমি মাফ করে দাও। আল্লাহ আমরা পাপী, আমরা গুনাহগার স্বীকার করি। আল্লাহ তুমি আমাদের গুনাহগুলো এর উসিলায় ধুয়ে মুছে সাফ করে দাও। আয় আল্লাহ গোটা পৃথিবীর
যত যেখানে মুসলমানরা আছে তামাম মুসলমানের গুনাহ খাতা আপনি মাফ করে দেন। তামাম পৃথিবীর মুসলমানের গুনাহ খাতা মাফ করে আল্লাহ গোটা দুনিয়াতে মুসলমানদেরকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার তৌফিক দিয়ে দাও। আয় আল্লাহ তাআলা, যা কিছু পড়া হলো এর হাদিয়া সোনার মদিনায় রাহমাতুল লিল আলামিনের পবিত্র কদমে পাকে মদিনায়ে মুনাব্বারা শরীফের রূহের মধ্যে পৌঁছায় দেন। খাতুনে জান্নাত ফাতেমাতুজ জাহরা উম্মাহাতুল মুমিনিন সাইয়েদনা আবু বকর সিদ্দিক, সাইয়েদনা ওমর ফারুক, উসমান গনি, আলীউল মুর্তদা, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, ইমাম জৈনুল আবেদিন, ইমাম মোহাম্মদ বাকর, ইমাম জাফর সাদিক, ইমাম আযম আবু হানিফা, ইমাম শাফি, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম মালিক, হুজুর সৈয়দনা গৌসে আজম মুহিউদ্দিন আব্দুল কাদের জিলানী, খাজা গরিব নবাজ আজমিরি সঞ্জরি, খাজা বহাউদ্দিন নকশবন্দ বুখারী, হযরত মুজদ্দিদ আল ফিসানি, महबूब इलाही খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়ায়ে দিল্লি, হযরতে আয় আল্লাহ তাআলা বাংলার জমিনে শাহজালাল, শাহ পরানা মানুষ, শাহ বদর শাহ, শাহ মোহসেন আউলিয়া, তামাম যত মকবুল আল্লাহর বান্দারা যে যেখানে ঘুমিয়ে আছে আল্লাহ তুমি তাদের আরওয়াহের মধ্যে সওয়াব পৌঁছায়া দাও। খাস করে রব্বুল আলামিন এই ঈদের জামাতে কতবার আমার আব্বা হুজুর কিবলা পড়িয়েছেন, আল্লাহ তুমি আমার আব্বা হুজুর কিবলা মুর্শিদি আল্লামা খাজা আবু তাসব কিবলার রূহের মধ্যে সওয়াব পৌঁছায়া দাও। আয় আল্লাহ, আমার দাদা জান, নানা জান সহ অন্যান্য যারা আছেন আল্লাহ, উপস্থিত যারা হাত উঠাইছেন, জানি না কার মা নাই কার বাবা নাই, আল্লাহ যার মা নাই বাবা নাই এই ঈদের দিন কেউ যদি মা বলে ডাক দেয় আল্লাহ তার চোখের সামনে মায়ের চেহারাটা ভেসে ওঠে। আল্লাহ যার মা নাই ঈদের দিন ঈদের নামাজ আদায় করে ঘরের মধ্যে গিয়ে বাবা বলে ডাকতো, বাবা বাবা বলে ডেকে বাবার কদমের মধ্যে মায়ের কদমে কদম বসা করত। মা সেমাই ফিরনি সালাত কত বানায় রাখতো, বলতো বাবা খাও। আজকে যার মা নাই বাবা নাই আল্লাহ মেহেরবানি করে মা বাবার কবরে সওয়াব পৌঁছায় দাও। আয় আল্লাহ তাআলা, মা বাবার কবরকে তুমি বেহেশতের বাগিচা বানায় দাও। আয় আল্লাহ তাআলা, খাস করে রব্বুল আলামিন আমাদের যাদের মা বাপ বেঁচে আছে আল্লাহ সকলের হায়াত দারাজ করে দাও। আয় আল্লাহ তাআলা, মুসলমানদের সকলের প্রতি রহম করো। আমাদের গোটা 30 দিনের রোজাকে তুমি কবুল করে নাও। আমাদের তারাবি, আমাদের তাসাবি, আমাদের তিলাওয়াত, আমাদের যাকাত, আমাদের দান এগুলো সব তুমি কবুল করে নাও। আয় আল্লাহ তাআলা, খাস করে এই রেলওয়েতে চাকরি করে যারা দিক থেকে দুনিয়া থেকে চলে গেছেন সকলদের আরওয়াহের মধ্যে সব পৌঁছায়া দাও। আল্লাহ আমাদের বিজি মহোদয়ের হায়াতের মধ্যে বরকত দান করে দেন। আল্লাহ ওনার যে বড় মন, আল্লাহ ওনাকে খিদমত করার তৌফিক নসিব ফরমান। ইয়া আল্লাহ, ডিজি মহোদয়ের সাথে সাথে আমাদের রেলওয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা যারা যে যেখানে আছেন আল্লাহ সকলকে খিদমত করার তৌফিক নসিব ফরমান। আল্লাহ বাংলাদেশ রেলওয়েকে আয় আল্লাহ তাআলা মানুষের খিদমতের জন্য বিশাল আকারে খিদমতের ব্যবস্থা তুমি কবুল ও মঞ্জুর করে নাও। ইয়া আল্লাহ, মেহেরবানি করে ঈদের জামাতের ওসিলায় আয় আল্লাহ তাআলা বাংলাদেশের প্রতি তুমি রহমত নাযিল করে দাও। বাংলাদেশের সর্বত্র আল্লাহ খায়ের ও বরকত দান করে দাও। স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের আরওয়াহের মধ্যে সওয়াব পৌঁছায় দাও। অত্র এলাকার এমপি মহোদয় জনাব আলহাজ মির্জা আব্বাস সাহেব অসুস্থ, আল্লাহ শিফায়ে আজিলা কামিলা দান করে দাও। শিফায়ে আজিলা কামিলা দান করে দাও। ইয়া আল্লাহ তাআলা, আমাদের সকলকে দুনিয়া আখিরাতের নিয়ামত হাসিলের তৌফিক দান করে দাও। इलाही बहुत के बनी फातिमा के बर कौले इमाम कुनी खातिमा अगर दावा तम रद कुनी बर कबूल मनो दस्ते दामाने आले रसूल। आय अल्लाह, আমাদের রেলওয়ে সুন্নিয়া আলিয়া মাদ্রাসাকে তুমি কবুল করে নাও। আল্লাহ এই বছর ট্যালেন্ট পুল বৃত্তি পেয়েছে, ভালো রেজাল্ট করেছে, আল্লাহ তুমি এটাকে আরো বৃদ্ধি করার তৌফিক দান করো। সাদকায়ে জারিয়া হিসাবে আমাদের জন্য আল্লাহ কবুল করে নাও। ওয়া সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরি খালকিহি সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহাবিহি আজমাইন ওয়া হাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ঈদ মুবারক।